السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی اور مفتی سمر عباس اتاری۔ دیکھ لیں میں کتنے ادب سے کے ساتھ نام لے رہا ہوں، ورنہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے بھی آپ کو پتہ ہے وہ کیا کچھ کیا جاتے ہیں، یعنی گالیاں پہ گالیاں۔ خیر، بات چل رہی ہے مفتی سمر عباس اتاری یزید کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ کہی جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، میں بھی اس پہ بات کروں گا کیونکہ ایک طرف یزید ہو اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہو، تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ وہ نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں نبی پاک فرمایا کرتے تھے دنیا کے لوگ پھولوں کو سونگ کر راحت محسوس کرتے ہیں، میرے یہ دو شہزادے ہیں، میں ان کو سونگ کر راحت محسوس کرتا ہوں۔ خیر ناظرین، ہم پھر بات کریں گے، پہلے تو ہم مفتی سمر عباس اتاری کی وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، ساتھ ہی ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہن وہ کہ پینٹ والا ڈاکٹر آیا جے او دا استقبال تے نچ دے پھر دے جے، نبی دی آمد دے بارے مر دے پھر دے جے، تے جڑا مشکوک لگائے دے نالائق او دی آمد تے جشن پہ ہوندے نے، جڑا امام حسین رضی اللہ تعالی دے برابر یزید نوں لیا کے کھڑا کردا ہے ماذ اللہ استغفر اللہ، اور جڑا یزید رحمت اللہ علیہ کہندا آن دا ریکارڈ ہے او ایک گندے عقیدے والے بندے دا جشن کرنا، بلکہ جملہ سنیا جائے جملہ اور تواڈے مقدر نے تسی یزید دا وکیل آوے تے خوشیاں مناؤندے ہو، اسی حسین دا نانا آوے تے خوشیاں مناؤندے ہو۔ بھائی جزاک اللہ، اوہ سبحان اللہ، بہت شکریہ سیالوی صاحب، اللہ آباد رکھے۔ بھائی علماء دونوں ہاتھاں نال سلام بھائی تانوں، بہت شکریہ بہت شکریہ، بولو سارے اللہ آباد رکھے۔ اینک تا ساڈا حق بندا ہے کاکا۔ ہائے اوے حسن کہندا جملہ دوبارہ ہونا چاہیے، کی صلاح ہے؟ نہیں نا فرانٹ سیٹاں نے سارے ساتھ دیو، آ چک کے بولو، سارے بولو تو میں سناؤں نا۔ وہ تو واہ بھائی واہ، آپ جدو شاٹ ماری دی ہے گیند گراؤنڈوں باہر جاندی ہے، اے اللہ دا فضل ہے، خدا دی قسم ہے۔ 15 منٹ منافق میری تقریر نہیں جے سن سکتے، چیکن ڈے پیندے جے، اللہ دی قسم ہے، اللہ پاک دا، میں کہنا میں بڑا ہی اللہ تے راضی ہوں، قسم خدا دی، یعنی کم از کم زندگی تو غیرت والی دیتی ہے نا۔ اور اے میریاں بڑیاں قزاماں جے، اللہ دی قسم ہے، میریاں قزاماں پوریاں ہی تاں ہوندیاں جدو میں صحابہ اہل بیت دی نوکری دینا نا۔ اور مرزے پلمبر آج کل لوگوں کے دلوں بڑا پیار پیدا ہویا ہے، یوں نہیں تو جیسے نہیں تو ویسے، او پائیا تانوں کی پتا، اللہ دیو بندیو، کاش کہ تواڈے کول غیرت ہوندی نا حضرت فاروق اعظم والی، جنہیں ہر بھانڈے چ منہ بڑا، اس منافق نوں کی پتا ہے؟ توجہ ہے؟ اس واسطے کھڑے بنو، کھڑے بیٹھے ہو۔ حسن کہندا دوبارہ کی صلاح کہہ دے میں دوبارہ؟ چلو اے ہن ذرا سنیا جے، میں کہا یار لوکاں دے اپنے نصیب ہوندے نے، اپنا مولوی آیا ہے پینٹ پائی ہے، ٹائی بھی لائی ہے جناب، اللہ دی قسم میں حیران ہاں جناب، کہتے یہ پڑھے لکھے جننے دین تو بیزار جے نا سارے انہوں سن دے جی، کوئی پتہ نہیں لگتا ہونا دا، یعنی جی میں کہتے ہیں نا لا وارث جائے قسم دے بندے انہوں سن دے، اوہ بڑی بات ہے، اللہ دے آپ بندے آ، اے پڑھے لکھے نے۔ مینوں نا آج ایک جملہ پڑھیا، مینوں ایک جملہ وہ دیتے آیا ہے، موسن جی اس تو زیادہ حسن چاسن آوے تے گال کرے، آ گیا جے، لے بھئی واری آ گئی، واری ادھر ویکھیا جے، ایک بندے نے لکھیا اے جڑا ڈاکٹر آیا نا انہیں لے کے کہندے اللہ دا ولی آ، کون ہے جی؟ لو جی میرا جملہ سنیا جی، بولو گے تو تقریر نہیں تو ختم کرنے لگیا، ادھر ویکھیا جی، حضرات علماء تہاڈی توجہ ادھر ویکھیا جی، میں آکھیا جنہاں دا جیندا ولی ایڈا کوڑا ہے انہاں دے مریاں دا حال کی ہوئے گا؟ آجو کے بولے سنیے، آیا سواد؟ اب میں کیا جے ساڈا ولی ویکھنا ہی تے بابے رضوی نو ویکھے، تے جے ساڈے ولی نو ویکھنا تے بابا جی پیر الیاس قادری نو ویکھ،
جزاک اللہ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਜੁਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈਂ ਹਾਏ 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 ਉਹ ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹਾ ਹੈ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ उनको क्या पता दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए ओ बैठे हो मैं कह जे जींदे वालियां दा आ हाल है ये तो ओए खुदा तुहानू मदीने ले जाए बोलो तो सही ना यार हैं अहले बैत की दुश्मनी दिल में हो और चेहरे पे नूर आ जाए इन्ना नेर नहीं जे हो सकता आज प्रोमोट किया जा रहा है कोई नहीं मैं क्या मेरा पुत्र है बड़े बड़े फितने लॉन्च किए गए यहाँ उन्होंने पता है ना वो कोठे जड़ा बैठा है जेल में प्लम्बर वो तो हो गया फेल अल्लाह की कसम फेल हो गया रे आ देखो हुण या कारी साहब उन्हें नारा लाया साडे बाबा जी की की हाल है वो कहता है मैं बाबियां दी दुकानां बंद कर दियां बाबे शह ही कोई नहीं ये कहता है साडा बाबा शह ही शह ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ हज़रत अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया पीर मुहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब आप तशरीफ फरमा सन ते आप दे इर्द गिर्द ना मैं वेख्या ओवरसीज़ ਜਿਹੜੇ दोस्त सन ना वो आए सन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अमेरिका तुर्की और कैनेडा शाम यमन पता नहीं कितों कितों के उलमा सादात तशरीफ ले आए सन इधर देखा जे मेरे ना अमीर आले सुन्नत दामा इकबाल हूँ आप दे कोल बैठे ने ते थले ना एक दीवाने ने बड़ी तहरीर लिखी मैं उन्होंने भी सलाम करना जिन्हें तहरीर लिखी है उन्हें आख्या यार मिर्जा प्लंबर कहता मैं बाबियां दियां दुकानां बंद कर दित्तियां आ एक बाबा दुकान खोल के बैठा है पूरी दुनिया इहदे आले दुआले बैठी जे अजे बाबियां बाकियां दी गल असीं कोई नहीं पे करदे उन्हें आख्या मिर्ज़ा तेरी फक्की नहीं बिकन लगी क्योंकि यहाँ पर बुजुर्गों का फैज़ कभी ख़त्म हो सकता इस वास्ते मेरे भाई बात समझने की कोशिश करो नसीब होंदे ने सोनिया अपने अपने नबी के आने का जश्न मनाओगे लोग अपने मौला अच्छा हुण इस्तिकबाल भी जायज़ हो गया है फुल भी जायज़ हो गया है गुलदस्ते भी जायज़ हो गए मत्था चुमना भी जायज़ हो गया वैसे हिम्मत है जिन्हें चुमे हैं हाँ अल्लाह की कसम हिम्मत है उस बंदे की जिन्हें चुमे हैं सियालवी साहब हाथ चुमना हो मैं कहा यार देखी कि ना हो ना ये भी जायज़ हो गया है सारे शिरक खत्म यानी अपने वास्ते खत्म साढ़े वास्ते खड़े होगा हो ताजी मैं करूँ लगी ओए बोलो तो सही ना हम आपके अकीदों का दिफा जब तक जिंदा हैं आपके अकीदे की दिफा करते रहेंगे क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सबसे पहले मैं सदर महफ़िल जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब और हम सब की तरफ से पूरे इस इज्तमा की तरफ से मेहमानान गिरामी की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए मैं आप सब की तरफ से जनाब गवर्नर सिंध कामरान ख़ान टिसूरी हफ़िज़हुल्लाह अल्लाह इनको और बेहतरीन सलाहियतों तवानाइयों से सरफराज फरमाए बेहतरीन महफ़िल सजाई है। हमें इस वक्त वो जो कलमा सिवा है जो मुश्तरका कलमा है जो सबसे पहले मज़लूमियत का और मुस्तज़अफ़ों का मसला है मज़लूमों का मसला है उसे मद्देनज़र रखते हुए एक होने की ज़रूरत है मुत्तहिद होने की ज़रूरत है प्यार से और मोहब्बत से एक दूसरे को सुनने और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। हकीकत है कि तारीख़ी हक़ाइक़ हैं और यकीनन कोई हम में से मासूम नहीं है। मुझ जैसे ख़तीबों और फिर सदर महफ़िल जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी कोई फरिश्ते नहीं हैं। अगर कभी किसी के सवाल के जवाब में उन्होंने कोई ऐसी बात की हो जिसकी तरफ कुछ मेरे भाई जनाब कामरान साहब हफ़िज़हुल्लाह ने बात की मैं भी उन्हीं बातों की तरफ कुछ अपनी कौम की तरफ से भी और कुछ अहले सुन्नत के बाज़ तबक़ात की तरफ से एक गिलामंद था और शिकवा करने वालों में से था कि
यकीनन ऐसा हो जाता है और उसको बार बार भी नहीं दोहराया गया, उसे बार बार भी नहीं कहा गया। लिहाजा हमें उन बातों को नज़रअंदाज करते हुए इसकी तवक्को रखनी चाहिए कि ख़ुद मैं और मुझ जैसे ख़तीब और डॉक्टर साहब जैसे दानिश्वर जिन्होंने लाखों लोगों को खूबियों की तरफ मुतवज्जे किया है, अखलाकियात की तरफ मुतवज्जे किया है, इंसानियत की तरफ तवज्जो दिलाई है और नेक और एक बनने की बात की है। मैं पाकिस्तान की सरजमीन पर बेहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी, फिर बेहैसियत एक मुसलमान, फिर मुसलमानों में एक अहले बैत की तालीमात का मुरव्विज और मुबल्लिग की हैसियत से डॉक्टर जाकिर नाइक को खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलादा फरमाई। तो खैर नाज़रीन, मुफ्ती सबर ने जो बात की ठीक है, लेकिन बात यह है कि अंदाज भी होना चाहिए समझाने का। अखलाक, एक तरफ हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तो पढ़ते हैं, लेकिन हमारा अखलाक देखें, ये हमारा अखलाक है। और एक जुमला ये भी कह दूँ, कुछ लोग इखलाक बोल देते हैं जेर के साथ, जबकि इखलाक नहीं। इखलाक अगर कहेंगे तो फिर बनेगा फटा पुराना अखलाक। तो नाज़रीन इसका अखलाक देख लें। बाकी रह गई नाज़रीन यजीद की बात। तो नाज़रीन जैसा कि आपको पता है कि पहले गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर था कौन? नुमान बिन बशीर। पहले वो गवर्नर था, वो नरम दिल का बंदा था, मोहब्बत प्यार करने वाला बंदा था। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह को ताला अन पहुंचे हैं। तो नाज़रीन छोटा सा ये सिर्फ सवाल है, तो फिर नुमान बिन बशीर को हटाकर अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को गवर्नर किसने बनाया था? कुछ लोग कहते हैं ना कि इसका कसूर नहीं है यजीद का। तो नाज़रीन छोटा सा ये सवाल है कि उसको हटा के अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को गवर्नर किसने बनाया था? मेरा इतना ही सवाल है। बाकी नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। और अल्लाह पाक जितने भी बे औलाद जोड़े हैं, अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।